أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على
كأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات أو من كان ميتا موت ينبرنا فأحييناه هياو يادرقنو وجعلنا له نورا يمشي به لرسوم برهان يادرقن اللت يميهد بتسيهون في الناس بسوج معك كمن مثله في الظلمات بچلنا ما سو كال سو غار استكاكلال اندي بيتينو يسو عينت ليس بخارج منها ارسو بچل كچلما يميوطا سايهون كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون لك እንደዚሁ ለካህዲያኖች ይሰሩት የነበረው ስራ ተሸለመላቸው وكذلك جعلنا في كل قرية እንደዚሁ በሁሉም ከተማ ላይ አድርገናል አካቢረ ሙጅሪሚሃ ያመፀኞቹ ትላልቆችን ليمكروا فيها በከተማይቱ ውስጥ ሊመክሩ ሊዶልቱ ሊያሴሩ وما يمكرون አያሴሩም إلا بأنفسهم በነፍሳቸው ላይ ቢሆን እንጂ وما يشعرون አያውቁም وإذا جاءتهم آية فأمرات متعلاتشو جزي قالوا إلهالو لن نؤمن أن نمنم بتشرعش حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله يا الله ملك تنيوش يتسطوتن عينت اسكم من الدرس أن نمنم الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يسن ملك تيتندم يا رجال قال سيصيب الذين أجرموا النزياكو يا مسعود ያገኛቸዋል ሰጋሩን ውርደት عند الله الله ዘንዳ وعذاب شديد ብርቱ የሆነንም ቅጣት بما كانوا يمكرون ያሴሩት በነበረው ምክንያት فمن يريد الله أن يهديه الله ቅኑን መንገድ ሊመራው የሻለት ሰው يشرح صدره للإسلام ደረቱን ልቡን ለእስላም ይከፍትለታል ለእስልምና ومن يريد الله የሻለት ሰው أن يضله لياتمو يجعل صدره ضيقا حرجا لبن طبابنا چغارا ያደርግበታል كانما يصعد في السماء سماي لموطات እንደሚታገል ሰው كذلك لك እንደዚሁ يجعل الله الرجس ርክሰትን الله ያደርጋል على الذين لا يؤمنون በእነዚያ በማያምኑት ላይ وهذا صراط ربك مستقيما ይህ ያለህበት መንገድ ቀጥተኛ ሲሆን የጌታህ ነው قد فصلنا الآيات አንቀጾቻችንን ዘርዝረናል لقوم يذكرون ለሚያስተውሉ ለሆኑ ሰዎች لهم دار السلام عند ربهم لأن እርሱ ጌታቸው ዘንድ የሰላም ሀገር አለላቸው وهو وليهم بما كانوا يعملون ይሰሩት በነበረው ስራ ምክንያት እሱ ረዳታቸው ነው ويوم يحشرهم جميعا
ያ ሁሉንም በሚሰበስብበት ቀን ያ ማዕሸረ الجن እናንተ አጋንንት ስብስቦች ሆይ قد استكثرت من الانس ከሰውኩ ብዙን አጠመማችሁ وقال اولياؤهم من الانس ከሰው የጅኒዎቹ ወዳጆች ይላሉ ربنا ጌታችን ሆይ استمتع بعضنا ببعض ከፊላችን በከፊሉ ተጣቀመ وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا يا يوسم كل جزي درسن قال الله لا النار مثواكم ساعت منورياتችሁ ነች خالدين فيها الا ما شاء الله برصا ውስጥ አላህ ከሻው እስከሻው ድረስ ዘውታሪዎች ስትሆኑ ان ربك حكيم عليم ጌታህ እኮ ጥበበኛና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ልክ እንደዚሁ ከበደለኞች ከፊሉን በከፊሉ ላይ እንሾማለን بما كانوا يكسبون ይሰሩት በነበረው ስራ ምክንያት يا معشر الجن والانس እናንተ ያጋንንተም የሰውም ስብስቦች ሆይ አለም ياتيكم رسل منكم ከናንተ ውስጥ የሆነ መልእክተኛ አልመጣላችሁም እንዴ يقصون عليكم آيات ربكم يقصون عليكم آياتي ينين አንቀጾች የሚተርኩላችሁ ይሆኑ وينذرونكم የሚያስፈራሯችሁ ይሆኑ لقاء يومكم هذا የዚህን ቀን ቅጣት መገናኘታችሁን قالوا شهدنا على انفسنا بلوالو بنفساتችን ላይ ፈርደናል وغرتهم الحياه الدنيا የቅርቢቱ ዓለም ጥቅም ህይወት አጣለለቻቸው وشهدوا على انفسهم بنفساتቸው ላይ መሰከሩ انهم كانوا كافرين እነርሱ ከሃዲያን የነበሩ መሆናቸውን ذلك يهكو أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك يهكو أن لم يكن ربك مهلك القرى جيتا كتما يتم سوج عندي تم كتما سوج مئات أفا سلالون نو بظلم ببدل مكنيات وأهلها غافلون يزاج كتما سوج يزنقوه نوصالو ولكل درجات مما عملوا لهلم بسروا سرالك درجة للاتشو وما ربك بغافل عما يعملون جيتهكم بمسروا سرا زنقو عيدلم وربك الغني ذو الرحمة جيته تبقى كانا يأذنت بالتبيتيون نو إن يشاء يذهبكم الله بيشان ننتن يسوق جدال ويستخلف من بعدكم ما يشاء كننت وهلا دمو الله يشاء يتكل كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أن أنتن كليلوش حزبوش زروش انداز قنياتش هلو إنما توعدون لآت يا يمتكتربت ناجر ماچينو وما أنتم بمعجزين أن أنتم كالله كتعاد عملاتشوش عيد اللاتشهم قل بلا يا محمد يا قوم اعملوا على مكانتكم سووشه وإن أنتم بالاتشو بتسروا إني عامل أنم سرين ينا فسوف تعلمون ودفت توك اللاتشو من تكون له عاقبة الدار يمتشرشايتو يا مارتش عقر لما نندمتهن إنه لا يفلح الظالمون بدلا يج عيدنهم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها الله سبحانه وتعالى زي مثالي لاي زي هنكس لاي ሁለት አይነት ሰዎችን ነው ምሳሌ እያደረገ ያለው ምሳሌዎቹ ለሙእሚንና ለካህዲያን የተደረገ ነው ሙእሚኑን በተመለከተ ምን አለን አው መን ካነ መይተን መጀመሪያ ሙት የነበረ ሆኖ በኩፍር ማለት ነው ባለማወቅ በጅህልና فاحييناه ያው ያደረግነው بماذا بنور الاسلام بالايمان በኢማን በእስልምና በቁርአን ህይወት የዘራንበት የሆነ ማለት ነው طيب مؤمن يهونه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس لرسو برهان ያደረግንለት የሆነ በሰዎች መሐከል ሊሄድበት وهو ايش الاسلام القران እውቀት ሰጥቶት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲን ከሰጠው በኋላ ከነበረበት ጨለማ ወጥቶ ከማይምነት ጨለማ ከኩፍር ጨለማ ከሽርክ ጨለማ ወጥቶ የኢማን ብርሃን ውስጥ የተውሂድ ብርሃን ውስጥ ከገባ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የእስልምናን የቁርአንን እውቀት ሰጥቶት በሰዎች መሐከል እሱ ዳዕዋ የሚያደርግ ሰዎችን ከጨለማ ወደ ብርሃን ለማውጣት በብርሃኑ ያሳያቸው ማለት ነው ከመን መተሉሁ في الظلمات السنة
كذلك በጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ምሳሌያቸው አንድ ነውን? በጨለማ ውስጥ በኩፍር ውስጥ ያለ ማለት በመሐይምነት ውስጥ ያለ ምንም የማያውቅ ከሆነ ማለት ነው። ليس بخارج منها ከርሷ የማይወጣ ሲሆን በአላህ ፍቃድ ካልሆነ አላህ ሂዳያ ካልሰጠው በስተቀር ከኩፍር የማይወጣ ሲሆን ከሽርክ የማይወጣ ሲሆን ከቢድዓ ከመሳሰሉ ማዕሲያዎች የማይወጣ ከሆነ የዲን ዕውቀት ከሌለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልቡን ለኢማን ካልከፈተለት ሁሌም በጨለማ ውስጥ ነው ያለው። ያኛው ውስጥ ሁሌም በብርሃን ውስጥ ነው ያለውና ሁለቱ እኩል ናቸውን? ያኒ እንዴት ይመሳሰላሉ ነው። كذلك زجن للكافرين ما كانوا يعملون ልክ እንደዚሁ ለካዲያኖች ይሰሩት የነበረው ነገር ተሸለመላቸው ተጌጠላቸው። በጨለማ ውስጥ ሆነው በሐቅ ላይ ያሉ ይመስላቸዋል፣ በባጢል ላይ ሆነው በሐቅ ላይ ያሉ ይመስላቸዋል። لا يهتدون ወደ ቅኑ መንገድ አይመሩም። ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈለገላቸው እንጂ ካልፈለገላቸው እዛው ጨለማ ውስጥ ናቸው። ነገር ግን وهم يحسبون انهم على الهدى በቅናቻ ላይ ያሉ በኢማን ላይ ያሉ ይመስላቸዋል። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። የዛሬ 10 ምናምን ዓመት አካባቢ አንድ ጴንጤ አንዋር መስጂድ ላይ ተራዊህ ሲሰገድ በማታ ነው። ሁሉም ሙስሊሞች ሁሉ ሱጁድ ሲወርዱ በአንድ ጊዜ አስፋልቱ ሞልቷል። ሱጁድ ወረዱ እንዳለ ማለት። ከዛ ቆማ ማልቀስ ጀመረች እቺ ጴንጤ ማለት ነው። ጌታ ሆይ ማራቸው እያለች እነዚህ ሁሉ ጌታ ሆይ ማራቸው ጌታ እየየ ብላ ታለቅሳለች። እንዴት እነዚህ ሰዎች እኮ ሐቅ መስሏቸው ነው እነዚህ ሐቅ መስሏቸው ነው እንደዚህ እየሆኑ ያሉት ምራቸው ብላ በቃ አልቅሳ ቤቷ ሄደች። እንደው በቃ እሷ ጌታ ሆይ እያለች ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። በኋላ ስትተኛ ላኢላሃ ኢላላህ ይተባላል። ወረበለው ምንድነው ብላ እርኩስ መንፈስ ነው ብላ ተነስታ ሄዳ መጽሐፍ ቅዱሳን አምጥታ እሱን ይዛ ጌታ ሆይ አድነኝ እያለች እንደገና ደግሞ ማልቀስ ጀመረች። ከዛ አሁንም ጸሎት አድርጋ ምናምን ሄዳ ትተኛለች። አረባክስ ላኢላሃ ኢላላህ በይ ላኢላሃ ኢላላህ ተነሽ። ምን አይነት ነገር ነው? ምን አይነት እርኩስ መንፈስ ነው? አሁንም ትነሳለች። መፍራት ጀመረች ልትተኛ። መጨረሻ አሁንም ሄዳ ተኛች። አይ እነዛ ለቀስሽላቸው ሰዎች ሐቅ ላይ ነው ያሉት። የእውነተኛ መንገድ ላይ ያሉት እነርሱ ናቸው። አንቺ ነሽ ስህተት ውስጥ ያለሽ፣ ጥመት ውስጥ ያለሽ። ላኢላሃ ኢላላህ በያለ ላኢላሃ ኢላላህ ሱብሃንአላህ አልዓዚም። በማግስቱ ሄዳ አሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመደን ረሱል። እናንተ የጠፋችሁ መስሎኛል ቅሼ ለካስ የጠፋሁት ራሴ ነበርኩኝ። ለቅሶዬ ለራሴ ሆነኝ አለች። እኔን ከባጢል ከጨለማ ወጣኝ። ወሀከዛ አንዳንዶች ሐቂቃ ያሉበት መንገድ ጨለማው ኩፍሩ ሐቅ መስሏቸው በጣም ለሌሎች የሚያዝኑ አሉ። በኢማን ላይ ላሉ ለሙስሊሞች የሚያዝኑ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚመራውን ቀልብ የሚመራውን ልብ የሚያውቀው እሱ ነው። አብዛኛዎቹ ኩራት ከሌለባቸው ሂዳያ ይሰጣቸዋል አላህ። ብዙ ሰዎች ሂዳያ አላህ ይሰጣቸዋል። ነገር ግን የሚያውቀው አላህ ነው። وهو اعلم بالمهتدين ቀጥተኛውን መንገድ ማን እንደሚገባው የሚያውቀው አላህ ነው። ከመሆኑም ጋር ግን ከሚታየው በአብዛኛው ኩራት ከሌለበትና ለሐቅ ብሎ ከሆነ አላህ ይመራዋል። ኩራት ከሌለበት ማለት طيب ለሐቅ ብሎ ወይላ ኩራት ከባድ ነው። ኩራት ከሆነ ግን ከለከለ አቡ ጣሊብ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማንም በላይ ሲከላከልላቸው የነበረው እሱ ነው። ከማንም በላይ ሐቅ መሆኑን ያውቃል። ይዘውት የመጡት መንገድ ሐቅ መሆኑን ያውቃል። ተናግረዋል። ሰው ምን ይለኛል ባልል ኖሮ አንተ የመጣህበት መንገድ ሐቅ ነው አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ግን ሰው ምን ይለኛል ኢዘን ክብር ኩራት ነው። ሰው ምን ይለኛል ሐቁን ያውቀዋል። ኩራት ምን ያደረገው የከለከለው ማለት ነው። طيب ሌሎች ደግሞ በጣም የምር የእውነታቸውን የሚለፉ የእውነታቸውን ሐቅ መስሏቸው ማለት ነው።
ሐቅ ነው ብለው የእውነታቸውን የሚለፉዋል ኩራት የሌለባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቁን ይመራቸዋል ቀጥተኛውን መንገድ ይመራቸዋል በአብዛኛው ይመራቸዋል ማለት ነው አብዛኛው إذن كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ለካህዲያኖቹ ያሉበት ጨለማ እውነት ተደርጎ ተሸለመላቸው ተጌጠላቸው وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ልክ እንደዚያው አላቸው አላህ መካ ላይ ያሉት መማክርቶች ሹማምንቶች አንተን አዛ እንደሚያደርጉ ሁሉ ከሀገር ሊያስወጡ ሊገሉ ሊያጠፉ እንደሚያሰሩት ሁሉ በሌሎችም ከዚያ ካንተ በፊት በነበሩትም ላይ ምን አድርገናል ከተሞች ላይ ትላልቅ አመፀኞች ያመፀኞቹ ትላልቆቹ መማክርቶች ሹማምንት ይሆኑ ባለጸጋ ይሆኑ እነርሱን አድርገናል አለ አላህ በከተማይቷ ላይ እንዲያሰሩ አድርገናልና አንተ ላይ ብቻ አይደለም ይያላቸው وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها በዛች ከተማ ላይ ሊያሰሩ ከአመፀኞቹ ትላልቆቹን አድርገናል በነቢያቶች ላይ ማለት ነው ነቢያቶችን ሊያስገድሉ ከሀገር ሊያባሩ ሊገርፉ ለተለያየ ሲያሰሩ ነበርና ባንተ ላይ ብቻ አይደለም ሰብር አድርግ ይያላቸው ነገር ግን መጨረሻው والعاقبة للمتقين اذا اصبر وما صبرك الا بالله وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون على الله እነዚያ መማክርቶች እነዚያ ሹማምንት ይሆኑ ትላልቆቹ ሲያሰሩ ለእነርሱ ይምሰላቸው እንጂ በነቢያቶች ላይ በመናኖች ላይ ቢያሰሩ ነገር ግን የሴራው ገፈት ለራሳቸው ነው የሚሆነው አላህ وما يمكرون الا بانفسهم اي جزاء مكرهم يعود اليهم የዚህ የማሲራቸው ምንዳው ወደ ራሳቸው ነው የሚመለሰው ታይ አያውቁትም ሱብሃንአላህ وما يشعرون ይሄ መሆኑን አያውቁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نعم واذا جاءتهم ايه ከጌታቸው የሆነ ተአምር በመጣቸው ጊዜ ነብዩ መሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡት ተአምር ነበር ከዚያ በፊትም የነበሩ ነብያቶች ይዘውት የመጡት ተአምር ነበር واذا جاءتهم ايه ከነዚህ ነብያቶች ከአላህ የሆነ ተአምር ይዘዋቸው በመጡ ጊዜ قالوا ይላል ለን ኑእሚነ አናምንም حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله እኛ ለመልእክተኞቹ የተሰጠው አይነት ተአምር እስከምንሰጥ ድረስ አናምንም እኛ በምን እናንሳለን መሐመድ ከኛ በምን ስለበለጠ ነው ለሱ ተአምር የመጣለት ለሱ ሙዕጂዛ የመጣለት ለሱ ወህይ የመጣለት ولهذا ለኛ ወህይ ይመጣልን ለኛው ተአምር ይመጣልን كذلك كان يقولون هؤلاء طيب ከዛ በፊትም የነበሩት ልክ እንደዚሁ ነበር ምን እኛ ለነብያቶች የመጣው አይነት የተሰጠ አይነት ሙዕጂዛ እስኪሰጠን ድረስ የተሰጠ አይነት ተአምር እስኪሰጠን ድረስ አናምንም من على الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يسون رسالة يسون قال يتندم يارك الله يوكل سو سلفلقوا አይደለም طيب الناس سلفلقوا አይደለም الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة ሲሰጣቸው ወህይ ሲያወርድላቸው መልእክተኛ አድርጎ ሲመርጣቸው ለመረጥ ብለው አይደለም እሳቸው ወይም ደግሞ ወህይ ይምጣልኝ ብለው አይደለም ግን አላህ ራሱ አዋቂ የሆነ ጌታ ነውና መረጣቸው اذا من على الله اعلم حيث يجعل رسالته الله سبحانه وتعالى يسو መልእክት የሱ ወህይ ማን ላይ እንደሚያደርግ የት ቦታ ላይ እንደሚያደርግ አላህ ያውቃል እነርሱ ለሂዳያ የተመረጡ አይደሉም ነብያቶች አላህ መርጦ ነው አላህ ከሰው ልጅም ከመላእክት መልእክተኛን ይመርጣል طيب سيصيب الذين اجرموا እነዚያ ያመጹ ሰዎች ያገኛቸዋል ሰጋሩን ውርደትን عند الله الله ዘንድ وعذاب شديد ብርቱ የሆነም ቅጣት ያገኛቸዋል بما كانوا يمكرون ያሲሩት በነበረው ምክንያት በማሲራቸው ምክንያት አላህ ዘንዳ ውርደት ይጠብቃቸዋል كذلك ብርቱ የሆነ ቅጣት ይጠብቃቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا ለእነርሱ የሚገባቸው ሪሳላ አይደለም ወህይ አይደለም ውርደት ነው ዱንያ ላይ
የነቢያቶችን መልእክት ያስተባበለና እነርሱ ላይ ያላገጠ መጨረሻው ውርደት ነው ዱንያ ላይ አኺራ ላይ ደግሞ በጣም ብርቱ የሆነ ቅጣት ይጠብቀዋል فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الله ቀጥተኛውን መንገድ ሊመራው የፈለገ ሰው يشرح صدره للإسلام ልቡን ለእስልምና አላህ ይከፍትለታል ሂዳያ የሚባለው ነገር በአላህ እጅ ነው ያለው ለማን እንደሚገባም አላህ ነው ያውቅ አላህ ሂዳያ የፈለገለት ሰው ልቡን ክፍት ያደርግለታል ለእስልምና ማለት ነው አላህ ለእስልምና ልቡን የከፈተለት ሰው والله ሁሉን ነገር ሰጥቶታል ምን ቀረበት ሱብሃንአላህ በዛው ላይ ኖሮ በዛው ላይ ጸንቶ የሚሞት አላህ ያድርገን የኢስላም ጸጋ ከምንም ነገር በላይ ነው ላወቀው ማለት ነው አውቆ ለሰራበት የሚያሳዝነው ይሰጡና እስልምናን አላህ ይመርጣቸዋል ወደ እስልምና የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታይ ያደርጋቸውና ይሄንን እድል ሳይጠቀሙበት ይቀራል ሱብሃንአላህ አላህ ከጨለማ ወደ ብርሃን ካወጣቸው በኋላ ማለት ተመልሶ እንደገና ወደ ጨለማ ተመልሶ እንደገና ወደ ኩፍር ሰው ላ ኢላሃ ኢላላህ ካለ በኋላ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ካለ በኋላ ቀብር ያመልካል ቀን ያመልካል ጅን ያመልካል አድባር ቆሌ ሼክ ወሊ ሼክ ምኑ ነው የሚመለከው እስኪ ያ ሱብሃንአላህ عجيب والله بعدما يقول لا اله الا الله ካለ በኋላ እንዴት ሸይጣን እንዴት እንደተሳካለት በጣም ነው የሚያሳዝነው እንዴት እንደተሳካለት ሸያጢን الجن والانس የሰውም የአጋንንትም ሸይጣኖች ሙስሊሞችን ከትክክለኛው መንገድ አውጥተው ወደ ኩፍር ለመክተት ማለት ነው በእስልምና ስም ወደ ኩፍር በእስልምና ስም ቀን ከሌሊት ይሰራሉ ኡማውን ለማክፈር ማለት ነው ቀብር አምልኮት ነው እስልምና ብለው ማለት ነው እስልምና ቀብር አምልኮት ነው لا اله الا الله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام الله ሊመራው የፈለገ ሰው ልቡን ለእስልምና ክፍት ያደርግለታል አይ ለቁርአን ክፍት ያደርግለታል ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮ ክፍት ያደርግለታል ቁርአን ሲሰማ ልቡ እንሽራህ ያገኛል ደስታ ይሰማዋል የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ሲሰማ ይረካል እርካታ ይሰማዋል طيب ይሄ ማን አላህ ልቡን ለእስልምና የከፈተለት ሰው ማለት ነው من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أي لأوامر الإسلام لإسلام شريعة أي كبدهم الله عنده بلوال الله أكبر ينتهي خلاص يا منم قراك أن يلم هنا قال حرام لو حرام سبحان الله أني وده أسلمنا عندما تتاوني أكبابي علاكم يعني موسيقى كفتان لو የሆነ ክፍል አለኝ በሙሉ በአርቲስቶች ፎቶ የተሞላ ነው ግድግዳው ማለት ነው ግድግዳው በሙሉ አርቲስቶች ናቸው እነዚህ የፊልም አክተርና ምን በጣም ትላልቅ የሚታወቁ እንዳለ ሙሉ ነው ከዛ አንድ ደረሳ ቁርአን ሊያስቀራኝ ለምኜው ይመጣል ቁርአን ሊያስቀራኝ ማለት ነው የሆነ ይመጣና እኔ አላቀም እኔ ገና እኔ ሙዚቃ حرام ይሁን ማቀው ነገር የለም ይመጣል ከዛ አይዶ እሱ መጀመሪያ ምናልባት ያው ይሄ ሰውዬ ገና ከአሁኑ ይሄ ነገር حرام ነው ካልኩት ይበረግጋል ምናምን ነገር ብሎ ሊሆን ይችላል ዝም ይለኛል ከዛ ትንሽ ቀንሰው ይለኛል ቀንሰዋለው ቁርአን አስተምሮኝ ይሄዳል ወሃከዛ ከዛ የሆነ አንዳንዴ ይመጣና የኤፍሬም ካለ ክፈት ይለኛል ኤፍሬም ታምሩ የሚባል ሰፋኛል እና የሱን ክፈት ይለኛል ማለት ነው እኔማ ደስ ይለኛል ማለት ኧረ ቁርአን የሚያስቀራኝ ሰውዬማ ኤፍሬምን ከወደደ በቃ ማሻአላህ አሪፍ ነው በቃ ምናምን ብዬ ያው ከፍታለሁ እኔ አላቅም ማለትም እኔ حرام መሆኑ የታውቃለሁ
ከዛ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለን ሙዚቃ አንድ ሰው መጣና እንደዚህ እንዴ ሙስሊም ነህ ወይ አለኝ። አዎ አልኩት። ሙዚቃ እኮ حرام ነው አለኝ። ሙዚቃ حرام ነው? አዎ። ወዲያው አእምሮዬ ወዴት ሄደ? ኡስታዙ ጋር ሄደ። እንዴ ቁርአን የሚያስቀራኝ ትልቅ ሸክ ነው ሰዎች ሸክ ብለው ነው የሚጠሩት። ቁርአን የሚያስቀራኝ ሰውዬ ሙዚቃ حرام መሆኑ አይነግረኝም? እሺ አልኩት። ከዛ በኋላ የነበሩ ካሴቶች በሙሉ ሰብስቤ አውጥቼ ውጪ በድንጋይ ጨቀጨቅኳቸው ማለት እንዳለ ሰባብሬ በጣም የንዴት ማለት ነው። በጣም የንዴት ሰባበርኳቸው። መጣ ኡስታዙ። ከዛ ወጣና እኔ በጣም ተበሳጭቻለሁ። ከዛ እንዴ ሙዚቃ حرام መሆኑን ለምን አልነገርከኝም አልኩት። ሙዚቃ حرام መሆኑ ማን ነገረህ አለኝ። እኔማ ዳግሮኛ እኔ ሰምቻለሁ አልኩት። እኔ እኮ ችግር የለብኝም የተከለከለ ነገር ክልክል ነው በለኝ አልኩት። እኔ ስሜቴን የምፈልግ ቢሆን ኖሮ እኮ እዛው ጨለማ ውስጥ ሆን ነበር። አንተ በእስልምና የማይፈቀድ ነገር አይፈቀድም በለኝ خلاص። እኔ እኮ ላንተ ብዬ ነው እንጂ አለኝ። ይሄ ፎቶ ራሱ አይቻልም አለኝ። አሁን ነገ ደግሞ መጥቶ ሌላ ሰው ይሄ ነገር አይቻልም ካለው ሌላ ትዝብት እንዳይሆን ፎቶ አይቻልም? አዎ። በጣም በውድ መገዛቸው ናቸው እኮ በጣም በውድ እንዳለ እዛው አጠገቡ ባለበት እንዳለ ቀራድጄ አውጥቼ መንገድ ላይ በክብሪት እሳት ለኮስኩበት። ከዛ ቀስ ብሎም እኮ ባንተም ማድረግ ይቻላል። ላ ተው አልኩት። ተው ችግር የለም። በኋላ መጨረሻ ላይ ገና አሊፍ እያልኩኝ እኮ ነው ሲመጣ አፍ በለኝ እኔ ቁርአን ባንተ አልቀራም አልኩት። ተው ባንተ አልቀራም። አንዳንድ ሰዎች አሉ ምስኪን ማለት ገና ስትነግራቸው ይሄ ነገር حرام ነው አሁንም እኮ ነው ምንም ነገር አያውቁም ሙስሊሞች ናቸው። ነገር ግን ይሄ ነገር حرام ነው ወዲያው ጫት حرام ነው አላሁ አክበር ቀጥ ለነፍስያ ማማከር የለ ወሬ የለ እንዲህ ነው የለ ምንም ነገር ይሄ حرام ነው ወዲያው ቀጥ የሚያደርጉ በጣም ብዙ ምስኪኖች አሉ ማለት በጣም ብዙ ምስኪኖች። ይሄ ነው አላህ ለልቡን ለኢስላም ክፍት ያደርግለታል ማለት لأوامر الإسلام ለእስልምና ህግጋቶች ለእስልምና ሸሪዓ። ይሄ ነገር حرام ነው እየተባለ የምትሰራው ከሆነ ልብህ ክፍት አይደለም ማለት ቢቀድሪ ማ ኢንካር በመታረገው ልክ حرام መሆኑን እያወቅ በመትሰራው ነገር ልክ ልብህ ክፍት አይደለም واضح حرام መሆኑን እያወቅ በመትሰራው ነገር ልክ በመትخالፈው ነገር ልክ ልብህ ክፍት አይደለም መጠራጠር አለበት واضح اذا الله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ልባቸውን ለእስልምና ከከፈተላቸው ሰዎች አላህ ያደርጋል። ለእስልምና መክፈት ማለት እኮ ዝም ብሎ لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص محمد احمد كريم ምናምን መባል አይደለም። ለእስልምና ሸሪዓ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዋሚር ዝሙት حرام ነው ቁም። አጅነቢ መጨበጥ حرام ነው ቁም። ልብስ ማስረዘም حرام ነው ቁም። ጺም መላጨት حرام ነው ቁም። ልብህ ለእስልምና አላህ ከከፈተልህ ለእያንዳንዱ ሸሪዓ አላህ ላዘዘው ለእያንዳንዱ ሸሪዓ ልብህ አላህ ከከፈተልህ ትደሰታለህ እንጂ የሚከፋህ ነገር የለም። ለምን ደስተኛ ነህ? ዱንያ ላይ የጀነት ኑሮ ትኖራለህ። የአላህን አዋሚር አላህ ልብህ ለመመራት ከከፈተልህ ማለት ومن يريد ان يضله الله ሊያጠመው የፈለገ ሰው يجعل صدره ضيقا حرجا على الله ሊያጠመው የፈለገ ሰው ልቡን ጠባብ ያደርግበታል አለ። ልቡን ምን ማለት ነው? ቁርአን ሲሰማ ይጨነቃል። ይሄ ነገር حرام ነው ይጨነቃል። ይሄ ነገር ቢድዓ ነው ይጨነቃል። ይሄ ነገር ሽርክ ነው ይጨነቃል።
ይጠበባል ልቡ يجعل صدره ضيقا ጠባብ ያደርግበታል ልቡ የተጨናነቀ ያደርግበታል ሐረጀን ቸጋራ ያደርግበታል በምን መሰለው አላህ كأنما يصعد في السماء ሰማይ ለመውጣት እንደሚታገል ሰው የዱንያ ኪታብ የቀራችሁ ሰዎች የዱንያ ኪታብ ሳይንስ የቀራችሁ ሰዎች አላችሁ አይደለ የዱንያ ኪታብ ሳይንስ የቀራችሁ አላችሁ አይደለ كأنما يصعد في السماء على الله سبحانه وتعالى እስኪ ይሄን ምሳሌ ንገሩኝ ሳይንስ የቀራችሁ ሰዎች ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ቀኑን መንገድ ሊመራው የፈለገ ሰው ልቡን ለእስልምና ክፍት ያደርግለታል ሊያጠሙ የፈለገ ሰው ደግሞ አላህ ልቡን ያጠብበታል كأنما يصعد في السماء ሰማይ ለመውጣት እንደሚታገል ሰው ሳይንስ የተማራችሁ አይና አንቱም لا اله الا الله በጣም ብዙ ነው የማውቃችሁ እኮ አላችሁ እዚህ ውስጥ እኔ እክሊብ ለምን ተራራችኋል በጣም ብዙ አይዋ ኢብራሂም በጣም ቆንጆ ኪታብ ነው እሺ እሺ ሲወጣ ምን ይሆናል አይቻልም በሌላ አገላለጽ ገለጸዋ እሱ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ላይ ምንድን የልብ መጥበብን መጨናነቅን ወደ ሰማይ ከመውጣት ጋር ነው አይደል ምሳሌ ያደረገው ቁርአን ሲሰማ አንድ ሰው ልቡ የጠመመ ስለ እስልምና አላህ ያልፈቀደ በኩፍር ላይ ያለ ሰው ልቡ ምንድነው አለ አላህ ይጠባል ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው ከእንዴት ወደ ሰማይ ለመውጣት እንደሚታገል ሰው አለ لا اله الا الله انواري اكسجين ያጥረዋል جزاك الله خيرا احسنت ما شاء الله نفع الله بك الاسلام والمسلمين በኦክሲጅን ምክንያት እኮ ነው አይደል ኦክሲጅን ስለሚያጥረው ነው ልቡ ምን የሚሆነው የሚጨናነቀው ልቡ የሚጠበው እኮ ወለሃላይሽ ወደ ጠፈር ሲወጡ ምን ጭነው ነው የሚወጡት الله ይወደደሽ ይብሮ كأنما يصعد في السماء አየህ ሰማይ ለመውጣት አይቻል ለምንድን ነው የማይቻለው አትችልማ በቃ خلاص ኦክሲጅን ያጥራል ተጨናንቀህ ነው የምትሞተው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ ልክ እንደዛ ነው አላህ Subhanahu Wa ልቡ ምን ይሆናል ልቡ ይጠብበታል አላህ ይጨነቅበታል كذلك يجعل الله الرجس ልክ እንደዚሁ አላህ ርክሰትን ያደርጋል على الذين لا يؤمنون በእነዚያ በማያምኑ ሰዎች አለ هذا صراط ربك مستقيما ይህ አንተ ያለህበት መንገድ አላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥ ያለ የጌታ መንገድ ነው ወለሃላይሽ التزم የሙጥኝ በል ያለህበት መንገድ ባወቀው መንገድ ላይ ቀጥ በል በቁርአንና በሐዲስ በሰለፎች ግንዛቤ ቀጥ በል አትልከስከስ ግራና ቀኝ ይያልክ ማለት ነው እዚህ አትልከስከስ የዱንያ ጥቅም ብለህ አትልከስከስ ቀጥለት ደስታ ትፈልጋለህ አላህ እንዲያከብር ትፈልጋለህ ልቅና ትፈልጋለህ ከበራባውያኖች አይደለም ልቅና የምታገኘው በላ ኢላሃ ኢላላህ ነው نحن قوم اعزنا الله بالاسلام على عمر رضي الله عنه እኛ አላህ በእስልምና የበላይ ያደረገን ያላቀን ሰዎች ነን مهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله ልቅናን የበላይነትን ከእስልምና ውጪ በፈለግነው ቁጥር አላህ ያዋርደናል አለ አላህ ያዋርደናል ተከይፍ ተቀጥበል አንተ ያ اخي ቀጥበል ሙስሊም እኮ ነህ አንተ ምን ትፈልጋለህ ሙስሊም ነህ አላህ ሙስሊም አድርጎሃል ለምን እንደማትቆራው በራስህ አላህ በሰጠ ነገር ለምን ነው በራስህ ማትተማመነው ለምን አንገትን ተፋለ ለማን استنጃ ለማያረክ ካፊር ነው አንገትን የምትደፋው ሙስሊም አንዳንድ ምስኪኖች ሰላም አለይኩም ስትላቸው እግዚአብሔር ይመስገን ይላል ሙስሊም እኮ ነው ሙስሊም እንደ ያ اخي መይት هذا መይት ይሄ መይት ነው ሙስሊም ሆኖ ካፊር እንዳያቀበት ካፊር ጓደኞቹ ሙስሊም ሆኖ እንዳያውቁበት እግዚአብሔር ይመስገን
ደህና ነህ ይልሃል ማለት ሰላም አለይኩም እያልከው እኮ የአላህ ሰላም በአንተ ላይ ይሁን ብለህ ዱዓ እያደረክለት ወአለይኩም ሰላም ሊልህ ያፍርና هذا ميت ይሄ ልቡ የሞተ ነው ميت ሞቷል የት አለ سبحان الله ولهذا ايش يا اخي انت دينህን በያዝከው ቁጥር አላህ ያከብርሃል የትም ብትሆን አላህ ያከብርሃል የአላህ ዲን የበላይ ባደረክ ቁጥር አላህ ያከብርሃል የአላህ ዲን የበላይ ባደረክ ቁጥር አንተ አላህን በፈራህ ቁጥር ሌላው አንተን ይፈራሃል ማንንም የፈለክበት ብዙ ወንድሞች የማይገቡበት ቦታ የፈለጉበት ደህንነት ቢሮ ይገባሉ ሚኒስቴር ቢሮ ይገባሉ የፈለጉበት ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፈለጉበት ቦታ ይወዳ ከነጺማቸው ከነጀለቢያቸው ከነምላቸው ከሌላው የበለጠ አክብረው ይቀበሏቸዋል ያስተናግዷቸዋል شفت كيف ስትር መጠመጥ ግን ተርመጥመጠህ ትቀራለህ ክብርህን ታጣለህ የራስህንም ክብር የዲንንም ክብር ታሳጣለህ ማለት ንቀጥበል አላህ የሰጠህ ዲን አላህ የሰጠህ እስልምና ክብርህ ነው ላንተ ልቅናህ ነው የሁለት ሀገር የዱንያ ብቻ እንዳይመስልህ የአኺራም የዱንያም የሁለት ሀገር ልቅና በእስላም ቀጥ ስትላንተ አትዋሽም አታታልልም የሰው ሐቅ አትበላም የጎረቤት ሐቅ አትፈልግም የእናት ሐቅ ትጠብቃለህ አባት ሐቅ የጓደኛ ሐቅ ትጠብቃለህ ከሁሉም ጋር ሰላም ሆነህ ትኖራለህ ከእንስሳውም ከሰውም ጋር ሰላም ሆነህ ትኖራለህ ከዘመድ ከባዳ ከማንንም ጋር ማለት ነው በዱንያ ላይ የጀነት ህይወት ትኖራለህ ካልሆነስ ማሰላም وان هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لن يستولوا سوچ አንቀጾቻችንን በርግጥ ዘርዝረናል አላህ ነግረናቸዋል ጉልበትህን ሰብረህ አጣጥፈህ ቁጭ በልና ሄደህ ተማር ምን ትሆናለህ ሙሉ ሰው ትሆናለህ ማለት ሙሉ ሰው በነብዩ ሱና በቁርአን በሐዲስ በተውሂድ ሙሉ ሰው ትሆናለህ የተከበርክ ሰው ትሆናለህ አትልቅ ራስህን ይሁን ነገር መጣ አንዴ ጸጉርህን ወደዛ ስታጣመም አንዴ ወደዚህ ስታጣመም አንዴ ወደ ግራ ስታጣመም አንዴ ልብስህን ሰው ሲጎትትልህ መከራህን ነው የምታየው ራስህን ሁን ራስህን አንድ የሚገርም እንግሊዛዊ ዘፋኝ አላህ ሂዳያ ሰጠውና ሙስሊም ከሆነ በኋላ የሚገርም ቃል ተናገረ የሚገርም being muslim is becoming the best of yourself አለ ሙስሊም መሆን ማለት ምርጥ ራስህን መሆን ነው ማለት ምርጥ ራስህን እኛ ተቸግረን ነበር ፋሽን ፋሽን መጣ ያኛው አሁን ተዋ በቃ ሙስሊም ሲሆን እስልምና ይሄ ነው እንዴ ፋሽን አይፈልግም እስልምና ፋሽን አይፈልግም ፋሽኑ የሚያልፍበት አይደለም ራስህን ትሆናለህ ሙስሊም መሆን ማለት ምርጥ ራስህን መሆን ነው ሁለት አይነት አትሆንም ማለት ግልጽ አይደለ የሆነ ራስህን በቃ خلاص ምርጥ ራስ አትዋሽም አታታልልም ምናት የሰው ሐቅ አትፈልግም አትሰርቅም ምን አትልም ወንጀል አትሰራም ሁሉ ጊዜ ራስህን ማንንም አትኮርጅም መኮረጅ የህይወት ኩረጃ የለም የምንም ነገር ኩረጃ ማለት መኮረጅ ማለት እኮ የፈተና ኩረጃ ብቻ አይደለም አይደል ይሄ ፓንክ የሚሉት ምናምን ይሄ ሁሉ ምንድነው ኩረጃ አይደል እንዴ ኩረጃ እኮ ግማሽ የማይሆነው ነገር የለም የማያረጉት ነገር لا حول ولا قوه الا بالله በጣም የሚያሳዝነው ኩረጃ ደግሞ የሁለት አይነት ሰዎች ፋሽን የሙስሊም ልጆች ኮርጀው መከራችንን እያየን ነው አሁን አላህ ወደ ራሳቸው ይመልሳቸው አንደኛ ኢሉሚናንቲ የሚባሉ ግብረ ሰዶማውያኖች የነሱ ፋሽን ሁለተኛ የደከረቱ በሐሺሽ የደከረቱ በአደንዛዥ የደከረቱ ሰዎች በመጠጥ በመናምን ራሳቸውን የጠሉ ሰዎች የሁለት ሰዎች ፋሽን ሙስሊሞች የሙስሊም ልጆች ማለት ነው ሁለት የነዚህ ሁለት ሰዎች ፋሽን ምን መሰላችሁ ሱሪ ታች አውርዶ ፓንት ማሳየት ሱሪ ወደ ታች አውርዶ ፓንት ማሳየት አንደኛ ኢሉሚናንቲ የሚባሉ ግብረ ሰዶማውያኖች የእነርሱ ሱና ነው ግብረ ሰዶማውያን ገብቷቸው አይደለ የወንድ ለወንድ ግንኙነት ማለት ነው የእነርሱ ነው አንደኛ ሁለተኛስ የደከረቱ ተስፋ የቆረጡ ምንም ራሳቸውን የጠሉ አይነት በአደንዛዥ በመጠጥ በመናምን የደከረቱ ምዕራባውያኖች በራሳቸውን ስተው ዝም ብሎ ቀውርታች ለቀው ነው የሚሄዱት ማለት ይሄንን ፋሽን ብሎ የኛ የሙስሊም የሐጂ የከሌ ልጅ ፓንቱን እያሳየ ይሄዳል ማለት ነው
ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ነስአል አላህ ሰላመተ ወልዓፊያ ሙሲባ من قال لقوم ايش يذكرون قد فصلنا الايات لقوم يذكرون لاستواي ህዝቦች አንቀጾቻችን በርግጥ ዘርዝረናል لهم دار السلام عند ربهم ለእነዚህ አስተዋይ ለሆኑ በጌታቸው አንቀጽ በጌታቸው መመሪያ ለሚመሩ ሰዎች لهم دار السلام عند ربهم ጌታቸው ዘንድ የሰላም አገር አለላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰላም አገር አለላቸው الجنه ጀነት አለላቸው አለ አላህ ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች አላህ ከነሱ ያድርገን ያ አላህ لهم دار السلام ويوم يحشرهم جميعا ሁሉንም በሚሰበስብበት ቀን ያ ማዕሸረ الجن እናንተ የጂኒ ስብስቦች ወይ قد استكثرت من الانس ከሰውኩ ልጅ ብዙን አጠመማችሁ ይላቸዋል አላህ አብዛኛውን አጠመማችሁት وقال اولياؤهم من الانس ከሰው ሆኖ ያጋንንት የጂኒ ወዳጅ የነበሩ ሰዎች ምን ይላሉ የቂያማ ቀን አላህ ፊት ነው ربنا استمتع بعضنا ببعض ጌታችን ሆይ ከፊላችን በከፊሉ ተጠቃቅመዋል وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا ያ ለኛ የወሰንክልን ጊዜ ደርሰናል ይላሉ ኢዕትራፍ በራሳቸው ጊዜ ማለት ነፍሲያቸው ሸይጣን ለጀሃነም የሚዳርጋቸው ሰዎች قال الله الى النار مثواكم جهنم منورياچو ነች خالدين فيها برصاوس زوتاريو ስትሆን الا ما شاء الله الله يشاء ሲቀር ان ربك حكيم عليم ጌታ ጥበበኛና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ራሳቸውን ከሸይጣን ከአጋንንት ጉትጎታ ከነፍስያ ጉትጎታ ጠብቀው የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የሙጥኝ ብለው የአላህን ትእዛዝ በህይወታቸው ላይ ተግባራዊ ያደረጉ ሰዎች የሰላም አገር አለላቸው አላህ ወዳጃቸው ነው ምርጥ የሱ ባሮች ናቸው ዱንያም ላይ አላህ ይጠብቃቸዋል አኺራም ላይ ዘላለማዊ የሆነ የተድላ አገር አላህ ያወርሳቸዋል ነገር ግን ዱንያ ላይ ነፍሳቸውን መግታት አቅቷቸው ሸይጣን ያዘዛቸውን ነገር እየሰሩ አላህ ያዘዛቸውን ነገር ያመጹ ሰዎች መኖሪያችሁ ጀሃነም ነው ይላቸዋል አላህ ያ ማዕሸረ الجن والانس እናንተ የሰውና የአጋንንት ስብስቦች ወይ አለም ياتيكم رسل منكم ከእናንተ የሆነ መልእክተኛ አልመጣላችሁም ነበር እንዴ يعني እዚህ ጋር አላህ የፈለገበት بالتغليب የጂኒ መልእክተኛ አልመጣም የሰው መልእክተኛ ነው የመጣው ነገር ግን بالتغليب ነው يعني ከእናንተ የሆነ መልእክተኛ አልመጣላችሁም የተባለው ያጋንንት يعني የጂኒ መልእክተኛ አልመጣም አላህ አላከም የሰው መልእክተኛ ነው የሰው መልእክተኛ ለአጋንንትም ለጂንም ጭምር ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ይላካቸው يقصون عليكم آياتي የኔን አንቀጾች በእናንተ ላይ የሚያነቡ የሆኑ وينذرونكم لقاء يومكم هذا የዚህን ቀን ቅጣት የሚያስጠነቅቋችሁ የሚያስፈራሯችሁ የሆኑ መልእክተኞች አልመጡም ነበር እንዴ قالوا شهدنا على انفسنا በነፍሳችን ላይ ፈርደናል መስክረናል መተውን ነበር ይላሉ ማለት ወገረቱም الحياه الدنيا የቅርቢቱ ዓለም ህይወት አታለለቻቸው እቺ ጠፊ የሆነችዋ መቼ ጥለናት እንደምንሄድ ማናቃት የሆነችው ጠፊ ህይወት ማለት ነው ለዚህ ነው የምንዋሸው ለዚህ ነው በአላህ ላይ የምናገረው ለዚህ ነው ቢድዓ የምናጨመላልቀው ለዚህ ነው የምንሰርቀው ለዚህ ነው የምንገዳደለው ለዚህ ነው የምንተጠፋፋው ለዚህ ነው ምንናናቀው ማለት ነው አንዱ ሌላውን የሚነቀው አንዱ ሌላውን የሚያሳንሰው ወገረቱም الحياه الدنيا የቅርቢቱ ዓለም አታለለቻቸው ወሸሂዱ على انفسهم በነፍሳቸው ላይ መሰከሩ انهم كانوا كافرين بالله ህግ የካዱ መሆናቸውን አዳምበል ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون الله سبحانه وتعالى ይህም የሆነው እነዚህ ሰዎች የቂያማ ቀን የሚያስመሰክራቸው በላያቸው ላይ እንዲመሰክሩ የሚያደርጋቸው መልእክተኛ አልመጣላችሁም ነበር ወይ ከኔ ጋር መገናኘትን የዚህን ቀን ቅጣት የሚያስጠነቅቃችሁ መጥቶን ነበር ነገር ግን የዱንያ ጥቅም አታለው ነው ይላሉ ذلك ይህ የሆነው አለም የኩን ረቡከ ጌታ ስላልሆነ ሙሊክ القرى አንድን ከተማ ህዝቦች بظلم በበደል ምክንያት واهلها غافلون እነዚያ የከተማ ሰዎች የዘነጉ ሲሆኑ መልእክተኛ እስከሚልክ ድረስ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የትኛውም ከተማ በየትኛውም ሀገር ላይ ያሉትን ሰዎች አያጠፋቸውም መልእክተኛ ልኮ እስኪያስጠነቅቃቸው ድረስ
ሐቅና ባጢሉ እስኪነግራቸው የጀነትና የጀሃነም መንገድ እስኪነግራቸው ድረስ ኩፍርና ኢማን ሽርክና ተውሂድ ሱናና ቢድዓ እስከሚነግራቸው ድረስ አላህ የሚያጠፋ ወማ ኩና ሙአዚቢና ሐታ ነብአተ ረሱላ እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولكل درجات مما عملوا ለሁሉም በስራቸው ልክ የተበላለጠ የሆነ ደረጃ አላቸው وما ربك بغافل عما يعملون ጌታ በሚሰሩት ነገር ላይ የዘነጋ አይደለም ዘንጊ አይደለም መልካም ስራህን ከምትቆጥር ወንጀልህን ቁጥር አላህ የሰራኸውን ኸይር ስራ አይረሳብህም ደረጃህም ይጠብቅልሃል وربك الغني ذو الرحمة ጌታ ተብቃቂ የሆነና የእዝነት ባልተቤት ጌታ ነው إن يشاء يذهبكم بيفلق إن أنتن يسوقداتشوهال ياتفاتشوهال الله ويستخلف من بعدكم ما يشاء كان أنتبوها لدمو الله يشاء ونصوب أن أنتبوها يتكال كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أن أنتن كليلوش هزبوش إن زروش إنداس كن ياتشوهلو أن أنتن ما تفضل رمو ليلوش ليامت آيت يتشلال الله سبحانه وتعالى طيب إنما توعدون لآت يا يمتكتربت كان መጪነው ቅሮት የለው ቂያማ ሲባል ሩቅ አይደለም ቀብር ሲባል ሩቅ አይደለም ሞት የሚባለው ነገር ሩቅ አይደለም ከኛ ጋር አብሮን እየተከተለን ያለ ነገር ነው ማለት መቼ ነው አይታወቅም የየአንዳንዱ ሰው ሞት የት መቼ በምን ሁኔታ ማንንም አያውቅም ዛሬ ሊሆን ይችላል ነገ ሊሆን ይችላል ከነገ ወዲያ አስር ከኛ ጋር ሰግዶ ነበር መግሪብ ከኛ ጋር ሰግዶ ነበር ኢሻ ከኛ ጋር ፈጅር ከኛ ጋር ሰግዶ ነበር አይሰራም ስለዚህ ያ ቀን ይመጣል የሞትም ሰዓት ይመጣል የቂያማም ቀን ይመጣል ሁለቱም ቅሮት የላቸው መቼ እንደምንሞት ማናውቅ ከሆነ መዘጋጀት ነው ተዘጋጅተን መጠበቅ ሁሉ ነገር ይጠፋል ወጣትነትም ይጠፋል አቅሙም ይጠፋል ጉልበቱም ይጠፋል ውበቱም ይጠፋል ሁሉ ነገር ሀብቱም ይጠፋል ሁሉ ነገር ሀብቱም ቢኖር ጥላው ትሄዳለህ ለዚህ በምንም ነገር ልንሸነግል አይገባም በምንም ነገር ሊሸነግለን አይገባም ለሞት ማርጀት ሸርጥ አይደለም መስፈርት አይደለም ለሞት መታመም ሸርጥ አይደለም የታመመ ብቻ አይደለም የሚሞተው ወይ ደግሞ ሽማግሌ አሮጊት ብቻ አይደለም የሚሞተው طيب ለሞት ምንም አይነት መስፈርት የለውም ሲመጣ ይመጣል ህፃን ይሞታል ታዳጊ ይሞታል ወጣት ይሞታል ጎልማሳ ይሞታል ሽማግሌ ይሞታል ስለዚህ አይ እኔ ገና ነኝ የሚባል ነገር አይሰራም እኔ ገና ነኝ አይሰራም ለምን ሀገራችን አይደለም ያለንበት ነገ ተውበት አደርጋለሁ ነገ መለሳለሁ ነገ ሱና እከተላለሁ አይሰራም ዛሬን ከአላህ ጋር የምንተዋወቅበት ዛሬ ራሳችንን የምናስተካክልበት ቀን ተውበት አድርገን በአላህ መንገድ ላይ ቀጥ ለማለት ንያ አድርገን ስንወጣ ወደ አኺራ ብንሄድ አላህ አኺራችንን ሊያስተካክልልን ይችላል ማለት ነው طيب انما توعدون لآت ያ የምትከተሩበት ቀን መጪ ነው ቅሮት የለው وما انتم بمعجزين አይ የምትሉ ከሆነ ደግሞ እናንተ የምታመልጡ አይደላችሁም ከአላህ ቅጣት የምታመጡ አላህን የምታቅቱ አይደላችሁም እያለ ነው አላህ قل بلهبل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل እናንተ እንቢ ካላችሁ ስሩ እሺ طيب خلاص እናንተ በመታውቁት ነገር ስሩ እኔም ባወቅኩት እሰራለሁ فسوف تعلمون ወደፊት ታውቃላችሁ من تكون له عاقبة الدار የመጨረሻው ያማረችው አገር ለማን እንደምትሆን ታውቃላችሁ መጨረሻ ላይ انه لا يفلح الظالمون انه ነገሩ ግን በዳዮች አይድኑም ምኞታቸው ፍላጎታቸውን አያገኙም አላህን የተጠነቀቁ ሰዎች ናቸው ፍላጎታቸው ምኞታቸው የሚያገኙት ይላል ነክተፊ ቢሃذا الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم